7 જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદની આગાહી। વરસાદ અંગે હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી। આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। જે નર્મદા અને તાપી માટે રેડ એલર્ટ અપાયું છે। અતિભારે વરસાદની સંભાવનાઓ નર્મદા અને તાપીને લઈને। वाइड स्प्रेड रेन रहेगा सारे राज्यों में। सौराष्ट्र कोस्ट और गुजरात रीजन दोनों क्षेत्रों में ही वाइड स्प्रेड हल्का से मध्यम बरसात का संभावना है। और आज डे 1 के लिए हैवी टू वेरी हैवी विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है और गुजरात रीजन के लिए, और सौराष्ट्र के लिए हैवी रेनफॉल का वार्निंग है आज के लिए। और अगले जो दिन है 26 जून से लेकर 1 जुलाई तक हमारा गुजरात रीजन में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड जगह में वार्निंग दिया गया है। वरसादी माहौल में दमणना दरियामां मोटी भरती। दमणनो दरियो तोफानी बन्यो। ऊंचा ऊंचा मोजा उछळ्या। दरियाना पाणीए किनारो वटाव्यो। दरियानुं पाणी सी फेस पर फरी वळ्युं। सलामतीना भागरूपे दमण प्रशासने दरिया किनाराथी दूर रहेवा लोकोने सूचन कर्युं। तोफानी माहौल में पण अनेक पर्यटको दरिया किनारे जोखमी अंतरे जोवा मळ्या। दमणनो दरियो आजे पण तोफानी जोवा मळ्यो हतो अने किनारे ऊंचा तोतिंग मोजा उछळ्या हता अने दरियाना पाणी किनारो वटावी देवका बीचना सी फेस रोड पर फरी वळ्या हता। किनारे दरियादेवनुं रौद्र स्वरूप जोवा मळ्युं हतुं। सलामतीना भागरूपे लोकोने दरिया किनाराथी दूर रहेवानी सूचना अपाई छे अने दरियामां नहावानी पण मनाई फरमावाई छे। वलसाड सहित संघ प्रदेश दमण में छेल्ला 10 दिवसथी वरसादी माहौल हतो। जो कि छेल्ला 2 दिवस मेघराजाए जोरदार बेटिंग करता वापी और दमणना अनेक विस्तारोने जळबंबाकारनी परिस्थिति सर्जाई हती। जो कि आजे वरसादे विराम लीधो छे, परंतु दरियादेव अत्यारे तोफानी स्वरूप में जोवा मळी रह्या छे। अत्यारे जे दृश्यो जोवा मळी रह्या छे संघ प्रदेश दमणना दरिया किनाराना दृश्यो छे। दरियामां अत्यारे तोतिंग मोजा उछળી रह्या छे। आथी दरियादेवनुं अत्यारे रौद्र स्वरूप जोवा मळी रह्युं छे। महत्वपूर्ण छे के दमण जाणीतुं पर्यटन स्थळ छे। दर वर्षे वर्ष दरमियान अहींया आगळ मोटी संख्यामां पर्यटको आवता होय छे। जो कि आजे दरियादेवना आ रौद्र स्वरूपने कारणे खूब ओછી संख्यामां पर्यटको अहींया जोवा मळी रह्या छे। जो कि सलामतीना भागरूपे दमण प्रशासन द्वारा अहींया आगळ लोकोने दरियाथी दूर रहेवाना सूचनो करवामां आव्या छे। जो कि तेम छतां કેટલાક पर्यटको हजू पण जोखमी अंतरे जोवा मळी रह्या छे। अत्यारे आपणी साथे કેટલાક पर्यटको छे, एमनी साथे सीधी वात करीशुं के अत्यारे शुं माहोल जोवा मळी रह्यो छे। आपनुं नाम? संजय भाई। भाई केवो माहौल है आज? दरियानो आज थोड़ो तोफानी स्वरूप धारण करेलू है ने थोड़ू दरियाथी दूर रहेवुं जरूरी है। फोटो पड़ावो तो थोड़ो सावचेती राखीने पड़ाईए तो सारूं रहे। बहु दरियामां नजीक जवामां मजा नथी। आज आओ दरियो क्यांथी आवो छो तमे? हूँ गोधराथी आવું છું રાહુલ ટાપુ। अच्छा, આવું પહેલી વાર જોયું કે આવું પહેલા પણ જોયેલું હતું? પહેલા પણ જોયેલો મુંબઈમાં, ગોવામાં જોયેલો, પણ આ બી એકદમ ટૂંકમાં દમણ જેવો છે ને આ મસ્ત લાગે છે। મોય ગોવા જેવો જ લાગે છે એમ ફરવા માટે આમ તેમ। પણ ફોટોના વિડીયો થોડો જખમી છે કે આમ કશું થાય નહીં, પણ સારો છે એમ। આપણું નામ? शाहरुख। ક્યાંકથી આવો છો એમ? मैं गोधरा से आया हूँ। ऐसा व्यू मुंबई में देखने को मिलता था और ऐसा लगता है कि अपने गेट ऑफ इंडिया पे खड़े। જે पर्यटको प्रथम वखत दरियाना आवा स्वरूपना दर्शन करी रह्या छे तेमने अत्यारे दरियो छे भयजनक लागी रह्यो छे। जो कि संघ प्रदेश दमण प्रशासन द्वारा अहींया આગળથી लोकोने दूर रहेवाना सूचनो करवामां आवे छे। जो कि तेम छतां કેટલીક વાર पर्यटको जोखमी अंतरे दरिया किनारे जोवा मळे छे। आथी आवा समये छे दरिया किनाराथी सलामत अंतरे रहेवुं ज सलामती भर्युं छे। भरत वाडेर, न्यूज 18 गुजराती, दमण। मतगणतरी केन्द्र पर आखलाए आतंक मचाव्यो। बनासकांठाना थरादनी घटना। मतगणतरी सेंटर पर आ घटना बनी। मतगणतरी सेंटर बहार लोकोना टोळे टोळा हता। टोळामां आखलो गुस्सा अफरातफरी मची। सदनसीबे जानहानी टળી छे। थराद मतगणतरी सेंटरनी आ घटना અહીં લોકોનો જમાવડો હતો, કારણ કે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીના પરિણામોનો આજે દિવસ છે અને એવામાં એકાએક આખલો ઘૂસી આવ્યો। કોઈ કંઈ સમજે વિચારે પોતાને સુરક્ષિત જગ્યાએ લઈ જાય તે પહેલા જ આખલો અહીં વચ્ચે ઘૂસતા અફરાતફરી મચી। સંવાદદાતા કિશોર જોડાઈ ગયા છે। કિશોર, કઈ રીતે આ ઘટના બની? વહેલી સવારેથી જ લોકોની ભીડ જે છે તે મતગણતરી કેન્દ્ર પર ભેગી થઈ હતી અને જેવી જ મતગણતરી શરૂ થઈ તેના થોડા જ સમય બાદ એક આખલો હતો તે મતગણતરી કેન્દ્ર પાસે આવ્યો હતો અને જે ભીડ અને જે ટોળું હતું તે ટોળામાં ઘૂસી જતા થોડા સમય માટે તો અફરાતફરી મચી ગઈ હતી। પરંતુ સદનસીબે આ આખલાની અડફેટે કોઈ વ્યક્તિ ના આવતા
કોઈ દુર્ઘટના બની ન હતી, પરંતુ આખલો જેવો ટોળામાં ઘૂસ્યો ત્યારે અફરાતફરી મચી જવા પામી હતી. જી આભાર કિશોર જાણકારી આપવા માટે. તો માત્ર બનાસકાંઠા જ નહીં, વડોદરામાં પણ આ જ પ્રકારની સ્થિતિ. રખડતા ઢોરનો આતંક અહીં યથાવત જોવા મળ્યો. મતગણતરી કેન્દ્ર ખાતે રખડતા ઢોરનો આતંક. રખડતા ઢોરે મતગણતરી કેન્દ્રને બાનમાં લીધું. ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીના પરિણામ સમયે જ તંત્રની ઘોર બેદરકારી છતી થઈ. ઉમેદવારોના સમર્થકોમાં દહેશતનો માહોલ. અકળાયેલા ઢોરે પોલીસ કર્મીઓ, પોલીસ ફોટોગ્રાફર્સને દોડાવ્યા છે. ડાંગથી સમાચાર. ચૂંટણીમાં પિતાએ પુત્રને હરાવ્યો. ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીમાં પુત્ર સામે પિતાની જીત થઈ. ચર્ચાસ્પદ ગલકુંડ પંચાયતનું પરિણામ જાહેર. આહવા તાલુકાના ગલકુંડ ગ્રામ પંચાયતમાં સરપંચ પદ માટે સગા પિતા અને પુત્ર વચ્ચે જંગ ખેલાયો. મતગણતરીમાં પિતાએ 576ની લીડથી પુત્રને હરાવ્યો. ગલકુંડ ગ્રામ પંચાયતના સુરેશભાઈ વાઘને સરપંચ તરીકે વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અમારું કુલ વોટિંગ 1635 જેવું થયેલું. તેમાં અમને અમારા 6 સભ્ય ચૂંટાયેલા છે અને સરપંચને 573ની બહુમતીથી અમે જીતેલા છે. લીડ. નર્મદાની 112 ગ્રામ પંચાયતોની સામાન્ય અને પેટા ચૂંટણીઓની આજે મતગણતરી ચાલી રહી છે. શાંતિપૂર્ણ રીતે તમામ ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી ચાલી રહી છે. ચૂંટણીની મતગણતરી ચાલી રહી છે ત્યારે ભચરવાડા ગ્રામ પંચાયત માટે મતગણતરી કરતા રોમાંચક સ્થિતિ સર્જાઈ. 2 મહિલા ઉમેદવારો વચ્ચે ટાઈ પડી, જે બાદ બંને સભ્યોની સંમતિ લઈ તંત્ર દ્વારા ચિઠ્ઠી ઉછાળી નિર્ણય કરાયો. એક નાની બાળકી પાસે ચિઠ્ઠી પસંદ કરાવવામાં આવી. બંને ઉમેદવારોએ આ નિર્ણયને વધાવી લીધો. બાળકીને ઇનામ રૂપે 500 રૂપિયા આપવામાં આવ્યા. નર્મદામાં બનેલો આ ટાઈનો કિસ્સો ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે. ગ્રામ પંચાયતમાં વોર્ડ નંબર 1માં ટાઈનો કિસ્સો બન્યો હતો, જે બહુ જ ઓછા કિસ્સામાં આવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. જે ટાઈ થઈ હતી એના માટે એક નાની બાળકીને બોલાવવામાં આવી અને એના દ્વારા ચિઠ્ઠી ઉછાળીને એ રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું છે. નર્મદા જિલ્લાની 112 ગ્રામ પંચાયતની 22મી મતદાન યોજાયું હતું. આજે એનું પરિણામ છે. પરિણામ ખાસ વાત કરીએ તો શાંતિપૂર્ણ રીતે થઈ રહ્યું છે. ખાસ જોવા જઈએ તો જે તમામ જે વોર્ડના સભ્યો છે, સરપંચો છે, જેનું ધીરે ધીરે પરિણામ આવી રહ્યું છે. પરંતુ વાત કરીએ તો ભચરવાડાના જે સભ્યો, વોર્ડના સભ્યો હતા, જેમનું ટાઈ પડતા આજે જે નાના બાળક પાસે ચિઠ્ઠી ઉછાળવામાં આવી. આ ચિઠ્ઠી ઉછાળી અને જે બંને જે સભ્યો હતા, જે સભ્યો તો જેમની સંમતિથી આ કાર્ય કરવાથી આ બંને સભ્યો સંમત થયા અને જેનું પરિણામ ચિઠ્ઠી દ્વારા આપવામાં આવ્યું. ખાસ કહી શકાય કે જે ટાઈ પડવાના કિસ્સા જે ચૂંટણીઓમાં હોય છે ઘણા ઓછા હોય છે, પરંતુ આજે નર્મદા જિલ્લાના નાદોદ તાલુકાના ભચરવાડા ગામે સભ્યોમાં ચૂંટણીમાં ટાઈ પડતા ચિઠ્ઠી ઉછાળી અને તેનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દીપક પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નર્મદા. અરવલ્લીના મેઘરજની એક પંચાયત ચૂંટણીમાં